जय माता रिणी रुद्रेखा स्टडी पॉइंट को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम बालिका शिक्षार आवश्यकता बा नीड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन ता विषय आज पढ़ा कौन रही बालिका शिक्षार आवश्यकता। आसतु समय नष्ट नक आरंभ करवा। बालिका शिक्षार आवश्यकता प्रथम रहा व्यक्तित्वर विकास। व्यक्तित्व विकास कौन कहला ना शिक्षा बालिका ज्ञान दक्षता और आत्मविश्वास को बढ़ाए। गोटे उदाहरण देखिए कौन गोटे गाँ गाँव गोटे झीटे अच्छी से उच्च शिक्षा लाभ कला तार कथबार्ता तार चिंताधारा तार निष्पत्ति नेबार शैली रे किसी परिवर्तन आसला कि नहीं निहत भाव किसी परिवर्तन आसो। सेटा हूँ तार कौन तार दक्षता तार आत्मविश्वास आ तार ज्ञान तार बस एति बढ़ने तार कौन तार व्यक्तित्व विकास है। तापर आसला कौन ना तापर आसला आर्थिक स्वावलंबन बा कौन ना शिक्षित बालिका भविष्य निजे रोजगार करें से आर्थिक स्वावलंबी हो पारे। कौन हो पारे ना देख आज समय कौन देख अनेक महिला अच्छा से किए बैंक चाकरी कर आईटी सेक्टर चाकरी कर सरकारी शिक्षक अच्छी है किए ओडिशार प्रशासनिक विभाग चाकरी कर तो सफलतार सह से कार्य करुँच। शिक्षित झील निज गोड़ निजे ठिया है तार रोजगार करने द्वारा तार आर्थिक संकट दूर है तार परिवार गोटे माने कौन सब बड़ सहारा पलटिला है से निज निज आर्थिक स्वावलंबी हो पारिला है। तापर आसला कौन ना सामाजिक सचेतनता कौन है ना शिक्षा अधिकार स्वास्थ्य और सामाजिक दायित्व विषय सचेतन करे कौटा तार सामाजिक सचेतनता को उदाहरण देखिए कौन ना गोटे शिक्षित बालिका निजर मौलिक अधिकार जमीक स्वास्थ्य स्वच्छता विषय भल भाव जानी थाए। से बाल्य विवाह एवं यौतुक प्रथा भली कुसंस्कार विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करें है। ये तार कौन ना सामाजिक सचेतनता है। तापर आसला कौन ना परिवार उन्नति जड़े शिक्षित महिला एक शिक्षित परिवार गढ़ी पारती। कहला भल पॉइंट कौन जड़े शिक्षित महिला एक शिक्षित परिवार गढ़ी पारती। जमी कौन ना कहुए कौन जड़े पुओ शिक्षित हेले केवल जड़े व्यक्ति शिक्षित हुए कथार अच्छी जड़े गोटे अच्छी जड़े जदि गोटे पुओटे शिक्षित हुए तेबे जड़े व्यक्ति शिक्षित हुए किंतु जदि जड़े झील शिक्षित हुए तेरे संपूर्ण परिवार शिक्षित हुए। तेणुक जड़े शिक्षित माँ निज पिला पाठ पढ़ा और संस्कार उपर सीधा सड़क ध्यान देते हैं। से घर परिवार जो स्वास्थ्य हो पोषण जत्न से कौन नहीं थाए ता माँ पाखु नहीं थाए जहाद्वारा कौन होता है तार परिवार सामाजिक स्तर ऊपर को उठी थाए है। यहाँ तार कौन परिवार उन्नति होता है। देखिए परवर्ती कौन रही आ गोटे कौन ना लिंग समानता स्थापन कौन कौन रहा लिंग समानता स्थापन ना कहला शिक्षा पुरुष और महिला मध्य समान सुजोग सृष्टि करे। कहला शिक्षा पुरुष एवं महिला मध्य गोटे सामान सुजोग सृष्टि करे। कौन ना पूर्वर केवल पुओ मैंने ही पाठ पढ़ुले बाहर जा चाकरी करुले पुओ मैंने निष्पत्ति नौते जहाँ घर दायित्व है पुओ मैंने निष्पत्ति नौते कि आजिकल महिला मैंने शिक्षित है से भी निजे एवं कि कौन घर दायित्व निष्पत्ति नहीं पारे। एवं पुओ पिला सहित माने महिला माने भी कौन है कांध को कांध मिलैकि से काम कले। तेणु शिक्षा से निजर स्वर उत्तोलन करने और समाज में समान अधिकार पाइबार सक्षम कराई किए शिक्षा है। तापर आसला कौन ना राष्ट्र विकास। राष्ट्र विकास कौन कहला महिला शिक्षा देशर सामाजिक और आर्थिक उन्नति सहायक हुए। कौन हुए महिला शिक्षा से कौन देश में सामाजिक भाव में आर्थिक भाव में उन्नति कर साहाय्य करें। कौन जमी गोटे कह कि गोटे परिवार केवल आगुरी स्वामी रोजगार करुले कि एवं कौन हो ना घर जिते स्वामी रोजगार करुले गोटे आर्थिक स्थिति गोटे सीमित थिला कि स्वामी मासक 10,000 दरमा पाइले से 10,000 सीमित थिला किंतु जिते से घर स्त्री लोक झील शिक्षित हेले कि चाकरी कले कि व्यवसाय कले परिवार आय द्विगुणित है कि नहीं। जितेबाला देशर प्रत्येक महिला आर्थिक भाव स्वावलंबी हे से देशर कौन हम देशर जीडीपी वृद्धि पाइब है। जो देशर जीडीपीटा वृद्धि पाइब देश कौन हम प्रगति कर। यहाँ कहला राष्ट्र विकास बुझेगा कि नहीं।
ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା। କେଉଁଟା ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଉଛି? ପ୍ରଥମ ରହିଲା କ'ଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଯଦି ଆୟ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ବହିପତ୍ର ହେଉ, ପୋଷାକ ହେଉ, ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବଦଳରେ ଘରର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ କି କିଛି ଘର କାମ କରିବା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଥାଏ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାଇଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ଛୁଆଟାକୁ ବହି ଦେବା ପାଇଁ, ଛୁଆଟାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଛୁଆଟାକୁ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ବାଧା ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କ'ଣ ନା କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ ହେବାରୁ ଶିକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଧର ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଛୁଆଟାକ ଝିଅ ଛୁଆଟାକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମାନସିକତା, ଯେମିତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଥାଏ କ'ଣ ନା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର କରିଦେବା, କି ଯଦି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମ ଆୟ ତ ରହିବନି। ହେଲା, ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ଝିଅକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରିବା। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜର ଗୋଟେ ଚାପ, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ଦାଉ ସାରି ଦେଇକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ତା'ର ଛୁଆ ପିଲା ହୁଏ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଠପଢ଼ା ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ହେଲେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କି ନାହିଁ ପାଠପଢ଼ା, ଏଇଟା ହୁଏ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ। ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଗୋଟେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୀମିତ ଥାଏ। ହେଲା, ଯଦି ଘର ଜଣେ ପୁଅ ଜଣେ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ପିତାମାତା ପୁଅକୁ ଏକ ଭଲ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତି, କି ଭଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପୁଅଟେ ପିଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ କେବଳ କ'ଣ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଘର କାମ କର। ତାକୁ ତା ମନରେ ସେଇ ଧାରଣାଟା ପୁରେଇଦିଏ, ତୁ ଘର କାମ କର, ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେ। ଆଉ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଜମା ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ରୋଜଗାର କରିବ, ଝିଅ ତ ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ ନା। ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକତା ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା କି? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଅଶିକ୍ଷା ଓ କୁସଂସ୍କାର। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଶିକ୍ଷା ଓ ପୁରୁଣା ଧାରଣା ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଭାବକ ଭାବନ୍ତି କି ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ସେମାନେ ଆମ ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କୁସଂସ୍କାର ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାନସିକତା ଏମିତି ଥାଏ କିଛି। ହେଲା କି? ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ ବା ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ। ହେଲା, ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲେ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତା। କ'ଣ ରହିଲା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଅନେକ ଝିଅ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ହେଲା କି? ପ୍ରାଥମିକଟା ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ନିହାତି ଭାବେ ତା'ର 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯାଏ। ହେଲା କି? ଉପଯୁକ୍ତ ବସ୍ ନଥିବ, ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନଥିବ, ଗରିବ ପରିବାରଟା ଥିବ, ସେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଯାଇପାରୁନଥିବ। ହେଲା କି? ଆଉ ଏତେ ଦୂରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମା' ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁନଥିବେ। ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଟେ ବାହାରକୁ ଯିବ, ଦୂରକୁ ଯିବ, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇଟାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ନିରାପତ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଯାତାୟାତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ହେଲା କି? ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଅସଦାଚରଣ ହୁଅନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନାର ଭୟ ଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ନଥିବେ, ଜନଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବା ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, ସେ କ'ଣ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଝିଅର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବି ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିରାପତ୍ତାର ସମସ୍ୟା। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଘରୋଇ କାମର ଭାର। ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଘରୋଇ କାମର ଭାର। ଅନେକ ବାଳିକା ଘର କାମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖାଶୁଣାର ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି।
କ'ଣ ନା ଅନେକ ପରିବାରରେ ପିତାମାତା ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗନ୍ତି। କାମକୁ ଚାଷକୁ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଘରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛି ତା ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ସକାଳୁ ଉଠିବ, ରୋଷେଇ କରିବ, ଘର ସଫା କରିବ, ପାଣି ଆଣିବ, ଏମିତି ସବୁ କାମର ସମ୍ଭାଳିବ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଏମିତି ସମ୍ଭାଳିବ, ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ସାନ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ଏମିତି କଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍କୁଲ ଯିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସରିଲା, ଏଇ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଏବେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ। ବାଳିକାର ଶିକ୍ଷା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ହେଲା କି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା, ନିଃଶୁଳ୍କ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଃଶୁଳ୍କ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ନା ଏବେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ହେଲା। ଏତଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକମାନେ ଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ନିଃଶୁଳ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା କି ନାହିଁ, କୁହାଗଲା କି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ନିୟମ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ାଗଲା, ମାଗଣାରେ ବହି ଦିଆଗଲା, ମାଗଣାରେ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଗଲା, ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ପୁସ୍ତକ, ୟୁନିଫର୍ମ ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା କି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ମାନେ ନିଆହେଉଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଏଇ ଦିଆଯିବ, ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ କରାହେଉଛି ନା କ'ଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ବହି, 2 ହଳ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଦେବେ, ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବେ ହେଲା। ଏମିତି ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ହେଲା କି। ଆଉ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା ଅଛି, ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି। ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ବୃତ୍ତି ଦେଇକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରାକରଣ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତୁମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିଥିବ କ'ଣ ନା ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିବେ। କମ୍ ବୟସରେ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଖରାପ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ତାହାର ନାଟକ ହେଉ, ସଭା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା। ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଉ, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଯେ ଝିଅମାନେ ବି ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ହେଲା କି। ସେଇ ସବୁ ବୁଝେଇକି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, କେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ କରିବା, ଝିଅମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ପୁଅମାନଙ୍କର ଅଲଗା ହେଲା କି। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ମାଗଣାରେ ଗୋଟେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଏମିତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ବିନା କୌଣସି ସଂକୋଚରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନେଇ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ହେବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ହେବ, ଏଭଳିଆ ସିଏ କ'ଣ ଆପେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ସଂକୋଚ ମନ ନ କରିକି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ହେଲା କି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ହେଲା କି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିଯାନ, ସେଇ ଅଧୀନରେ ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟ ହେଉଛି। କେଉଁ ଅଭିଯାନ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିଯାନ ହେଲା। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଲା, ନିରାପତ୍ତା ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା। କ'ଣ କହିଲା ନା ନିରାପଦ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା। କେମିତି ଦେଖ, ଝିଅମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ହେଲା କି ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କଲେଜ ହେଉ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ ବସ୍ ଚଲେଇବେ ହେଲା କି। ଯଦି ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଦୂରରେ ଥିବ ହେଲା, ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଝିଅମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଯିବେ
ହେଲା କି ଦଳଗତ ଭାବରେ ଗଲେ ସେମାନେ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ। ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଳିକାମାନେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଆପଣାର ପରିବେଶ ପାଇଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ମାନେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ହେଲା କି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ବା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ମହିଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଗାଁରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଅଧିକ ଦୂରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତି 1 କିଲୋମିଟରରୁ 3 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା କି ଆଦିବାସୀ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ କଲେଣି, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଣି। ହେଲା କି ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କ ରହିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା ମାଗଣା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁଡ଼ା କରି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଟା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲା କି ଏମିତି କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ନାଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। କ'ଣ ରହିଲା ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ଦେଖ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଝିଅ ତାର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ନ କରିଦେଉ ସେଥିପାଇଁ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯାହା ଗରିବ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ବା ପୋଷଣର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ତାହାକୁ ଦୂର କରିପାରୁଛି। ହେଲା କି ଏଭଳି ଭାବରେ ସହାୟତା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା କନ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। କ'ଣ ରହିଲା ନା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଏହି ଅଧୀନ ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଖାତା ଖୋଲାଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସଠିକ୍ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ତା'ର ହାର ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗିଛି ବା ସୁଧାର ଆସିପାରିଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା କନ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏଇଟା ତ ଗଲା ଆମର, ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ଓ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। କ'ଣ ରହିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସମାଜରେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ପୁଅମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରୋଜଗାର କରିବେ ଆଉ ଝିଅମାନେ କେବଳ ଘର ସମ୍ଭାଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଭେଦଭାବ ଦୂର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଦେଖିଥିବ କ'ଣ ଇସ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ହେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ପୁଅ ସଦୃଶ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ସେ ଦେଶର ବିକାଶରେ ସମାନ ଭାଗିଦାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧାକୁ ବଢ଼ାଇବା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେବଳ ବହି ପଢ଼ା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେବଳ ବହି ପଢ଼ା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବ କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସିଲେଇ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ନର୍ସିଂ, କୋଚିଂ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଭଳି ଭିତ୍ତିମୂଳକ ବା ଭୋକେସନାଲ କିଛି ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲା କି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଠ ପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସହଜରେ କିଛି ଚାକିରି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିକି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ। ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବ ଯେଉଁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ସିଲେଇ ଶିଖାଯାଇଥିବ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶିଖାଯାଇଥିବ, କିଛି ଅଲଗା କିଛି କୋଚିଂ ଦିଆଯାଇଥିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ସେ କ'ଣ କରିବ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ କଥାଟା ରହିଲା ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା OTT ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ ନିହାତି ଭାବରେ 1 ମାର୍କ ଆସୁଛି।
गोटे मार्क सुनिश्चित करातु ये वीडियो को देखिए आउ आपनको जदि किसी डाउट रहिला किंबा आउ कौन वीडियो आसवाक चाहूँगी आपण मान कौ वीडियो डाउट रही है आप कमेंट मध्य जनातु आम से विषय निहती भाव में आम क्वेश्चन आणबू आउ थियोरी भी आणबू क्वेश्चन भी आणबू आशा करूँ आज आप भिडियोटी भल भाव बुझीपारे रही धन्यवाद जय मातारिणी।